last class we discussed impulse, momentum, etc. They are very, very important physical quantities in mechanics. Now we are discussing very, very important topic. The law of conservation of linear momentum. You know, momentum is the quantity of motion possessed by a body. How it measured? It's the product of mass and velocity. P is equal to mv, mass into velocity. Law of conservation of momentum or linear momentum. We are considering straight line motion. Simple. It states that if no external force acting on a system, then the total linear momentum of the system remains constant or remains conserved. That is law of conservation of linear momentum. What is the law? Very, very important law. It is derived from both Newton's second law and third law. Law states that law of conservation of linear momentum states that if no external force acts on a system of particles, then their total linear momentum of the system remains conserved. I will explain. Suppose a system containing a number of particles, suppose n particles, system containing n particles, mass of each particle, first particle mass m1, mass of second particle m2, third particle m3, etc. Mass of nth particle mn. N may be any number, 10, 20, 100 or any number. And the velocity of each particles v1, v2, v3, etc. vn respectively. For m1 velocity v1, for m2 velocity v2, etc. A number of particles there in a system. m1 moving with velocity v1, m2 moving with velocity v2, m3 with v3, etc. Okay. Then the total linear momentum of the system P is equal to momentum of the first particle m1 v1, product of mass and velocity, plus momentum of the second particle m2 v2 plus m3 v3 plus etc. up to mn vn. This is the total momentum of the system. The law of conservation of linear momentum said the total momentum remains conserved. That is, P is constant. P is constant or remains constant or conserved. What's the condition? If external force, F external equal to 0. If no external force acting, according to Newton's first law, the external force changes state. Isn't it? Yes. Here, the external force changes the total momentum. If no external force acting, the total momentum remains conserved. Total momentum, not individual momentum. The momentum of, if the particle m1 hit m2, then momentum of m2 changes, momentum of m1 changes. Why? Because the velocity of v1 and v2 becomes changed. If m1 collide with m2, then velocity of v1 and velocity of v2 changes. Therefore, momentum of v1 and momentum of m1 and momentum of m2 changes. But the total momentum m1 v1 plus m2 v2, if
here only two particles, then this becomes constant. That is the law. Any number of particles. Then what is law of conservation of linear momentum? Very, very important law. The law states that if no external force acts on a system of particles, then the total linear momentum of the system remains constant or conserved. Okay. We can prove this law using Newton's second law. What is Newton's second law? Proof. Proof based on second law. Based on second law. What is second law? The rate of change of momentum of a particle is directly proportional to applied force or external force and in the direction of force. According to second law, F external equal to rate of change of momentum, that is delta P by delta T. Rate of change of momentum. According to law of conservation of linear momentum, if no external force acting means F external equal to 0. No external force is acting on the system. Then here if F external 0, then this term also 0. Why? Two terms must be same. F external 0 means delta P by delta T equal to 0. That is delta P by delta T equal to 0. What's the meaning of delta P by delta T equal to 0? Delta T never becomes 0. Denominator. Then delta P becomes 0. Delta P equal to 0 means P is constant. P is constant. There is no change in momentum. There is no change in momentum. That is P is a momentum is a constant. What is P? The total momentum. P is the total momentum. P, total momentum of the system of particles. This is P. Once again, very, very important. The law of conservation of momentum and a proof based on Newton's second law. According to Newton's second law, F external equal to delta P by delta T. Only three steps. If F external equal to delta P by delta T, if F external equal to 0, then delta P by delta T equal to 0. That is delta P equal to 0. Therefore, P is a constant. Hence the proof. Okay. Very, very important. Law of conservation of linear momentum and proof based on Newton's second law. Clear? According to Newton's second law, F external equal to delta P by delta T. If F external 0, then second term delta P by delta T equal to 0. That is delta P equal to 0. Delta P equal to 0 means P is a constant. Change in momentum 0. That is P is a constant. That is law of conservation of linear momentum. According to law of conservation of linear momentum, the total momentum of a system of particles is conserved when if no external force acting. That is, if no external force acts on a system of particle, then the total linear momentum of the system remains conserved. Studied the law of conservation of linear momentum. A lot of examples are there. One example, the recoil of gun. You know, when we shoot with a gun, it moves backward
the Newton's law behind this recoil of gun is Newton's third law. The principle behind recoil of gun. What does mean recoil? Recoiling means the backward motion of the gun at the time of firing. The principle behind the recoil of gun is the law of conservation of linear momentum. Very, very important question. What is the principle behind recoil of gun? Yes, the law of conservation of linear momentum is the principle behind recoil of gun. Recoil of gun means the backward motion of the gun at the time of firing. Okay. That means the total momentum of the gun before firing and after firing must be same. Suppose mass of the gun M, capital M, and the mass of the bullet, we can take small m. When we fire, the bullet moves with a great velocity, small v, velocity of the bullet. Then the gun moves backward, that is recoiling, with a velocity capital V. After firing, momentum of the bullet equal to small mv. After firing, momentum of the gun equal to capital mv, mass into velocity. According to law of conservation of linear momentum, total momentum before firing equal to total momentum after firing. What is the total momentum before firing? Before firing, no velocity. If velocity is 0, momentum also 0, because momentum equal to mass into velocity product. Therefore, before firing, total momentum is equal to 0. Then after firing, momentum of the gun equal to mv plus momentum of the bullet equal to small m into small v. Total momentum after firing equal to total momentum before firing, that is equal to 0. We can write, take capital MV left side, minus of MV is equal to small mv, or minus of V equal to, take this capital M, mv by capital M. This negative sign indicates the recoil velocity is opposite. That is, if we are if V is equal to minus of mv by capital M. This is the expression of recoil velocity. What is the recoil velocity? The velocity of the gun, the backward motion of the gun at the time of firing is called a recoil of gun, and the velocity is called a recoil velocity. This is called a recoil velocity. Recoil velocity is negative. Why? Because it moves backward, opposite to bullet. And the velocity of bullet, small v, is called a muzzle velocity. Muzzle velocity. Okay, velocity of the bullet is called a muzzle velocity. Velocity of the gun is called a recoil velocity. What is the principle behind the recoil of gun? Law of conservation of linear momentum. One more, mv equal to small mv. That means capital mv in magnitude is equal to small mv. That is, m by small m equal to small v by capital V.
mass of the gun is very very large compared to mass of the bullet. Therefore, velocity of the gun is very very small compared to velocity of the bullet. If two momentum becomes equal, then larger body has smaller velocity. That is the condition. If two bodies of unequal mass having same momentum, then larger body has smaller velocity. Okay, that is why recoil velocity is very very small. Okay, velocity of bullet is very very large, but velocity of gun is very very small. Why? Mass of the gun is very large compared to mass of the bullet. Therefore, velocity of the gun is very very small compared to velocity of the bullet. Okay, this is the recoil of gun. Very important. Is the principle behind what is the principle behind the recoil of gun? Law of conservation of, what is this? Yes, rocket propulsion. Rocket propulsion. The principle behind the rocket propulsion also law of conservation of linear momentum. The Newton's law behind the rocket propulsion is Newton's third law. Understand? Newton's law behind rocket propulsion and the recoil of gun is third law. The principle behind these two things are law of conservation of linear momentum. Remember the point. Okay. What is the principle of the rocket propulsion? Inside the rocket, the fuel is filled. When it burns, the fuel burn and eject gas with a high velocity. Then momentum changes. But according to law of conservation of linear momentum, if no external force acting, then momentum must be same, like a gun. In gun, there is no external force. The firing is an internal process. Like that, here also in rocket, internal burning, no external force. Therefore, momentum must be constant. Before burning, before firing, the total momentum of the rocket is 0. Therefore, when the gas ejected with high velocity, then momentum changes to become constant. The rocket moves opposite to the gas. That's the principle. When gas ejected with a high velocity, then there is a momentum and a rocket moves and opposite momentum. The equal and opposite momentum. One more thing, in rocket, if the gas ejected, the mass of the rocket, what happened to the mass of the rocket? Mass also decreased. When mass decreases, momentum mv must be same. When mass decreases, velocity again increases. Yes, this is a variable mass problem. Rocket propulsion is an example for variable mass case. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് law of conservation of linear momentumത്തിൻ്റെ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഒന്ന് recoil of gun ഫയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തോക്ക് ബാക്കോട്ട് വരുന്നതിന് കാരണം എന്താണ്? അവിടെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ബാക്കോട്ട് വരുന്നത്. നമ്മൾ തേർഡ് ലോ പറയുന്ന എല്ലാ കേസിലും അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ല എങ്കിൽ അവിടെ മൊമെൻറ്റം കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നടക്കുന്നത് എന്ന്. ഇപ്പോൾ റോക്കറ്റിൻ്റെ കേസിൽ റോക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഗ്യാസ് ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്യുന്നു, ഗ്യാസ് അതിശക്തമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും.
നോസിലൂടെ, ത്രൂ ദി നോസിൽ, ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് നോസിൽ. ഗ്യാസ് ഇജക്റ്റഡ് വിത്ത് വെരി ഹൈ വെലോസിറ്റി. അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റം ചേഞ്ച് ആവൂലേ? അതുവരെ മൊമെൻറ്റം 0 ആണ് അല്ലേ? ആ മൊമെൻറ്റം ചേഞ്ച് ആവുന്ന ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു മൊമെൻറ്റം, അങ്ങനെ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് മൊമെൻറ്റത്തിലാണ് ആ റോക്കറ്റ് മേലോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇന്ധനം കത്തിത്തീർന്നുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മാസ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. മാസ് കുറയുമ്പം വീണ്ടും വെലോസിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, യെസ്. We have to discuss a new topic, apparent weight. Apparent weight of a body in a lift. You know lift? Very familiar. Okay. What is the weight? What do you mean by weight? Suppose a book is in the top of a table. The mass of the book is m, then the earth pull the mass with a force mg. That's the weight. Weight is a force exerted by the earth, mg. There is an equal and opposite force by the desk, that is called a reaction r. Actually, we feel the weight due to this reaction. നമുക്ക് ഒരു വെയിറ്റ് തോന്നുന്നത്, നമ്മളൊരു കസേരയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, ചെയറിലിരിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് അവിടെ ഒരു വെയിറ്റ് തോന്നാൻ കാരണം എന്താ? നമുക്ക് സപ്പോസ് 60 കിലോ വെയിറ്റാണ് വിചാരിക്കുക. ഈ 60 കിലോ വെയിറ്റ് നമുക്ക് തോന്നാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ആ 60 കിലോ ആ ഡെസ്കിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെയറിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പം ചെയർ നമ്മളെ അത്രയും ഫോഴ്സ് വെച്ച് തിരിച്ച് തള്ളുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നിർത്തുന്നത്. ആ തിരിച്ച് തള്ളുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ വെയിറ്റ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ആറാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന വെയിറ്റ്. ഈ ആറാണ് ആക്ച്വൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയും, ആക്ച്വൽ വെയിറ്റ്. ബട്ട് വെയിറ്റ് ഈസ് എ ഫോഴ്സ്. ഫോഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം, വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വെയിറ്റിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു ഫോഴ്സ് കൂടി വന്നാൽ വെയിറ്റിൽ ചേഞ്ച് വരാം. അതിനെയാണ് അപ്പാരൻ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ കിണറിന്ന് വെള്ളം കോരുകയാണെങ്കിൽ ആ ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലാണെങ്കിൽ നല്ല സുഖമായിരിക്കും വലിക്കാൻ, കാരണം വെയിറ്റ് കുറവായിരിക്കും. ആ വെള്ളത്തിന് മേലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ പെട്ടെന്ന് വെയിറ്റ് കൂടും. എന്താ കാരണം? ആ വെള്ളത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം അതിനെ മേലോട്ട് തള്ളുന്നൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ ഫോഴ്സ് കാരണം അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് അപ്പാരൻ്റ് വെയിറ്റാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വെയിറ്റ് എപ്പോഴൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, എങ്ങനെയൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്ന് പറയാനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ കേസ് എടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത്. ലിഫ്റ്റിൽ മാത്രമല്ല, ഇത് യൂണിവേഴ്സലി നമുക്ക് അപ്ലിക്കബിളാണ്. പല കേസുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. റോപ്പ് കയറുന്ന സമയത്ത്, ഒരു എയറോപ്ലെയിൻ പോകുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ പോകുന്ന സമയത്ത്, അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് ഒരു ലിഫ്റ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, അപ്പാരൻ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് എ ബോഡി ഇൻ എ ലിഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ ശരിക്കുള്ള വെയിറ്റ് R = mg ആണ്. ശരിക്കുള്ള വെയിറ്റ് എന്താ? R = mg ആണ്. അതിന് ആക്ച്വൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയാം. ചിലപ്പോൾ ഈ mg-നേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും R, ചിലപ്പോൾ mg-നേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും R, ചിലപ്പോൾ mg-നേക്കാളും കുറവായിരിക്കും R. അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പാരൻ്റ് വെയിറ്റ്. എപ്പോൾ കൂടുന്നു, എപ്പോൾ കുറയുന്നു, എപ്പോൾ ഈക്വൽ ആകുന്നു, ചില സമയത്ത് 0 ആയി പോകും. അതും കൂടി പഠിക്കാം. ഓക്കെ, suppose consider a lift, it's the rope of the lift. A body of mass m in a lift, mg acting vertically downward and reaction are acting upward. Okay, first case 1. നമ്മളിത് പഠിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഈ കേസുകളാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ കേസിനനുസരിച്ചുള്ള ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങ് ചെയ്യുക. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ കേസ് എന്താണ്, അതിൽ ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിയാൽ മാത്രം മതി. കേസ് 1 പറയുന്നത് ലിഫ്റ്റ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്. ലിഫ്റ്റ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്
ലിഫ്റ്റ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും അല്ലേ? വി ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. കാരണം എന്താ? വി ഈക്വൽ ടു 0. വി ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ എന്തും 0. എ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ഓക്കെ, ലിഫ്റ്റിൻ്റെ കേസാണ് പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അല്ലാതെ എപ്പോഴും വി 0 ആകുമ്പോൾ എ 0 അല്ല. അതിനൊരു കേസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ലിഫ്റ്റ് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് റെസ്റ്റിലാണ്, അതുകൊണ്ട് എയും വി ഒക്കെ 0 ആണ്. ഈ കേസിൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എം എ ഈക്വൽ ടു 0 ആണല്ലോ, എ ഈക്വൽ ടു 0 ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നെറ്റ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ എം എ ഈക്വൽ ടു ഒരു ഫോഴ്സ് ഇപ്പം മൂവ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം, ആർ മൈനസ് എം ജി. ഒരു ഡയറക്ഷനിലെ ഫോഴ്സ്, സപ്പോസ് അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് മൈനസ് ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ്. ആർ മൈനസ് എം ജി, അപ്വേർഡ് മൈനസ് ഡൗൺവേർഡ്, ഈക്വൽ ടു എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ ഈക്വൽ ടു 0. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ്? ആർ മൈനസ് എം ജി ഈക്വൽ ടു 0. ആർ മൈനസ് എം ജി ഈക്വൽ ടു 0 മീൻസ് ആർ ഈക്വൽ ടു എം ജി. ആർ ഈക്വൽ ടു എം ജി. R is the apparent weight, mg is the actual weight, that is apparent weight equal to actual weight, that is no change. ഈ കേസിൽ വെയിറ്റിൽ മാറ്റം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ലിഫ്റ്റ് വെറുതെ നിൽക്കുകയാണ്, ലിഫ്റ്റ് മേലോട്ടും താഴോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല, റെസ്റ്റിലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെയിറ്റിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആറും എം ജിയും സെയിം ആണ്. ആർ ഈക്വൽ ടു എം ജി ആണ്. ആക്ച്വൽ വെയിറ്റ് ഈക്വൽ ടു അപ്പാരൻ്റ് വെയിറ്റ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പാരൻ്റ് വെയിറ്റ് ഈക്വൽ ടു ആക്ച്വൽ വെയിറ്റ്. ഇതാണ് കേസ് 1. കേസ് 2 ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. ഇത് രണ്ടും ഒരു കേസായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം, എങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ കേസായിട്ട് ഞാൻ പറയാം. രണ്ടും ഒരു കേസായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് തരിക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കേസ് 2 തന്നെ എഴുതാം. കേസ് 2, ലിഫ്റ്റ് മൂവിങ്. നമ്മൾ ലിഫ്റ്റും മേലേക്ക് പോയി, അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വരച്ചു തരാം. ലിഫ്റ്റ് മൂവിങ് വിത്ത് യൂണിഫോം സ്പീഡ് അപ്പ് ഓർ ഡൗൺ, എങ്ങോട്ടാവട്ടെ. ലിഫ്റ്റ് മൂവിങ് എങ്ങനെയാണ്? ലിഫ്റ്റ് മൂവിങ് വിത്ത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി. യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി അപ്പ് ഓർ ഡൗൺ. അപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ, ഡൗൺ ആയിക്കോട്ടെ, എങ്ങോട്ടായാലില്ല. യൂണിഫോം സ്പീഡിൽ ഒരേ വെലോസിറ്റിയിൽ മേലോട്ടോ താഴോട്ടോ ലിഫ്റ്റ് പോയാലും വി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. വി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലേ? എ ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കണ്ടീഷൻ തന്നെയല്ലേ. അപ്പോൾ എം എ ഈക്വൽ ടു എന്തായി പോകും? 0 ആയി പോകും. എം എ ഈക്വൽ ടു ആർ മൈനസ് എം ജി, ദാറ്റ് ഈസ് എം എ 0, ദാറ്റ് ഈസ് ആർ മൈനസ് എം ജി ഈക്വൽ ടു 0, ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഈക്വൽ ടു എം ജി. ഇത് രണ്ടും ഒരേ കേസാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അതാ. അപ്പോൾ കേസ് 1 കേസ് 2 എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇതിനെയും കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കേസ് 1 ആയിട്ട് തന്നെ പരിഗണിക്കാം. അപ്പോൾ കേസ് 1-ന് 3 രീതിയിൽ പറയാം. ഏതൊക്കെയാ? കേസ് 1 ഓർക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. എന്താ? ആക്ച്വൽ വെയിറ്റ് ഈക്വൽ ടു അപ്പാരൻ്റ് വെയിറ്റ് ഈക്വൽ ടു ആക്ച്വൽ വെയിറ്റ്, ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി. അത് വരുന്ന 3 കേസുകളും: 1 ലിഫ്റ്റ് റെസ്റ്റ്, 2 ലിഫ്റ്റ് മൂവിങ് വിത്ത് യൂണിഫോം സ്പീഡ് അപ്പ്, 3 ലിഫ്റ്റ് മൂവിങ് ഡൗൺവേർഡ് വിത്ത് യൂണിഫോം സ്പീഡ്, ലിഫ്റ്റ് മൂവിങ് വിത്ത് moving up with uniform speed or moving down with uniform speed or at rest. These 3 cases are equal, that is R is equal to mg. Okay, next case, third case. Now we can take second case because first and second same. Okay, നമ്മൾ നോട്ടിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സെക്കൻഡ് കേസ് എന്ന് പറയാൻ പോവാണ്. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഈ ലിഫ്റ്റ് എം ജി
ഈ ലിഫ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് ആക്സിലറേറ്റ് ആണ്. യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷനോട് കൂടി ലിഫ്റ്റ് മേലേക്ക് പൊങ്ങുക. യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷനോട് കൂടി ലിഫ്റ്റ് മേലേക്ക് പൊങ്ങുക. അങ്ങ് വീഗാലാൻഡിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പല ഇതിലും കയറിയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അല്ലേ? അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മേലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് ഇല്ലാതാവുന്നു, വെയിറ്റ് കൂടുന്നതായിട്ടൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട്. അതിനൊക്കെ എക്സാമ്പിളാണിത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്ന പോലെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് ലിഫ്റ്റ് മൂവിങ് അപ്പ്. ലിഫ്റ്റ് മൂവിങ് അപ്പ് വിത്ത് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ എ. വിത്ത് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ എ. അവിടെ എ 0 ആണോ? അല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ഇക്വേഷൻ എം എ ഈക്വൽ ടു മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ മുകളിലെ ഫോഴ്സ് ആദ്യം എഴുതുക. ഏതാ മുകളിലെ ഫോഴ്സ്? 6. അപ്പോൾ 6 ആദ്യം എഴുതുക. എന്നിട്ട് മൈനസ് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ്. ഓപ്പോസിറ്റ് ആരാളുള്ള? എം ജി. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് ഫോഴ്സാണ്. ന്യൂട്ടൻ്റെ ലോ അനുസരിച്ച് എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് ഫോഴ്സാണ്. ഈ നെറ്റ് ഫോഴ്സാണ് എല്ലാ ചേഞ്ചസും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആ നെറ്റ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഏത് കേസ് പലതരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് പല രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് കണക്റ്റഡ് മാസ് അല്ലാത്ത മാസ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. എവിടെ ചോദിച്ചാലും ഒരൊറ്റ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായാൽ എല്ലാ ചോദ്യവും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താണെന്നറിയോ? നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു, ദിസ് ഇസ് ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ്. നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങോട്ടാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫോഴ്സിൽ നിന്നും കുറക്കുക അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഫോഴ്സ്. കണക്റ്റഡ് മാസ് ആണെങ്കിലും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഫോഴ്സിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഫോഴ്സുകളൊക്കെ കുറക്കുക. അത് ഫോഴ്സുകൾ, ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കണമല്ല, ഫോഴ്സുകൾ. ഓക്കെ, അങ്ങോട്ടേക്ക് 2 ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് 3 ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള 2 ഫോഴ്സും കൂട്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള 3 ഫോഴ്സും കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് കുറക്കുക. ഓക്കെ, മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനുള്ള ഫോഴ്സിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനുള്ള ഫോഴ്സുകൾ കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ്. ഇത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ജനറലായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, ഈ ഒരു കേസ് മാത്രമല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ കിട്ടി? എം എ ഈക്വൽ ടു ആർ മൈനസ് എം ജി. ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പാരൻ്റ് വെയിറ്റ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന കാര്യം ആറിനെയാണ്. ആർ ഈക്വൽ ടു കിട്ടണം. ആർ ഈക്വൽ ടു കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ മൈനസ് എം ജീനെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടുവരണം. മൈനസ് എം ജീനെ ഇവിടെ കൂടെ കൊണ്ടുവരുമ്പം പ്ലസ് എം ജി ആവും. ദാറ്റ് ഈസ് എം എ പ്ലസ് എം ജി. എം എ പ്ലസ് എം ജി. എം പുറത്തെടുത്താലോ? എം ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ജി. ഓക്കെ, എം ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ജി. ദാറ്റ് ഇസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ജി. എ പ്ലസ് ജി ഓർ ജി പ്ലസ് എ, ബോത്ത് ആർ സെയിം. what is the meaning? ma or m into a plus g, which is greater? Sure, m into a plus g, that is weight increases, that is the apparent weight. ഒരു ലിഫ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെയിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? കൂടും. എം ഇൻറ്റു ജി പ്ലസ് എ, എത്രയാണോ എ അതിനനുസരിച്ച് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, എ പ്ലസ് ജി ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ വെയിറ്റ് കൂടും. ലിഫ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? വെയിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അതാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കൽ, ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കും, ചിലപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, വെയിറ്റ് സെയിം ആണോ, കൂടുകയാണോ, കുറയാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കേസ് വന്നാൽ, ഇത് ഏതാ കേസ്? ലിഫ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസിലൊക്കെ വെയിറ്റ് ഇൻക്രീസസ്. വെയിറ്റ് ഇൻക്രീസസ്. അത് എത്ര കൂടും? ആർ ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ജി പ്ലസ് എ. ആർ ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ജി പ്ലസ് എ. ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് കേസ് 3. ഇത് പഠിച്ചാൽ അടുത്തത് പഠിക്കാനില്ല. കേസ് 3. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കേസ് 3? ലിഫ്റ്റ് മൂവിങ് ഡൗൺവേർഡ്. ലിഫ്റ്റ് മൂവിങ് ഡൗൺവേർഡ് വിത്ത് യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ എ. എന്നുള്ള ആക്സലറേഷൻ ലിഫ്റ്റ് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. താഴേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ. നമുക്കെങ്ങനെ എഴുതാം? എം എ ഈക്വൽ ടു താഴേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് ഏതാ? താഴേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് ഏതാ? എം ജി. മുകളിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് ഏതാ?
ആറ്. അപ്പോൾ ഏതിൽ നിന്ന് ഏത് കുറക്കണം? താഴേക്കുള്ള നിന്ന് മുകളിലേക്കുള്ള, ദാറ്റ് ഈസ് എം ജി മൈനസ് ആർ എന്ന് കൊടുക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് ആർ ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് ആർ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ആറായി, എം ജി അവിടെ ഇട്ടു, ഈ എം എൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൈനസ് എം എന്നായി. ഓക്കെ അല്ലേ? യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് എം ഇൻറ്റു ജി മൈനസ് എ എന്ന് കിട്ടും. ആർ ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ജി മൈനസ് എ. എന്താ സംഭവിച്ചേ? എം എ എം ജിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കൂലേ എം ഇൻറ്റു ജി മൈനസ് എ, എം ജി മൈനസ് എം എ. എം ജിന്ന് എം എ കുറക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അപ്പാരൻ്റ് വെയിറ്റ് ലെസ് ദാൻ ആക്ച്വൽ വെയിറ്റ് കുറയും. ഒരു ലിഫ്റ്റ് താഴേക്ക് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിലിരിക്കുന്ന ആളുടെ വെയിറ്റ് കുറയുന്നതായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും. ലിഫ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് വെയിറ്റ് കൂടുന്നതായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും. ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കേസും എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. ആദ്യം പറഞ്ഞ കേസ് എ ഈക്വൽ ടു 0. എ ഈക്വൽ ടു 0 വരുന്ന കേസുകളിൽ ഒരു ചേഞ്ചുമില്ല. എ ഈക്വൽ ടു 0 വരുന്ന കേസുകൾ, ഒന്ന് റെസ്റ്റ്, രണ്ട് യൂണിഫോം മോഷനിൽ അപ്വേർഡ്, മൂന്ന് യൂണിഫോം മോഷനിൽ ഡൗൺവേർഡ്. ഈ മൂന്ന് കേസുകൾ എ ഈക്വൽ ടു 0. എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0ൽ രണ്ട് കേസ് പറഞ്ഞു. എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആക്സലറേഷൻ അപ്വേർഡ്, വെയിറ്റ് ഇൻക്രീസ്, ആക്സലറേഷൻ ഡൗൺവേർഡ്, വെയിറ്റ് ഡിക്രീസ്. ഇത്രയും കേസുകൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ. വൺ മോർ കേസ്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കേസ് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. താഴേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എന്താ? ആർ ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ജി മൈനസ് എ. താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ വെയിറ്റ് കുറയും അല്ലേ? ഈ ലിഫ്റ്റ് സപ്പോസ് ഈ റോപ്പ് അങ്ങോട്ട് കട്ടായിപ്പോയി, നിർഭാഗ്യവശാൽ റോപ്പ് കട്ടായി. എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇതങ്ങോട്ട് താഴെ വീഴും അല്ലേ? ടപ്പേ വീഴും. അവിടെ ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ആണ്. താഴേക്ക് വീഴുമ്പോൾ എന്തായി? ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ആണ്. ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ആണെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ജി എന്ന് കൊടുക്കുക. കാരണം ഗ്രാവിറ്റി കാരണമല്ല താഴേക്ക് വരുന്നത്. ഗ്രാവിറ്റി കാരണം വരുമ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു എന്താ? ജി ആണ്. അപ്പോൾ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ജി മൈനസ് ജി എന്ന് വരും. എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? എം ഇൻറ്റു ജി മൈനസ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 അല്ലേ? അപ്പാരൻ്റ് വെയിറ്റ് 0 ആയിരിക്കും. അയാൾക്ക് വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല. അപ്പാരൻ്റ് വെയിറ്റ് 0 ആയിരിക്കും. അപ്പം നാലാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത്, കേസ് 4 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കേസ് 4 എന്ന് പറയുന്നത് ലിഫ്റ്റ് ബ്രേക്ക്. ലിഫ്റ്റ് മെക്കാനിസം ബ്രേക്ക് ആവുന്നു. ലിഫ്റ്റ് മെക്കാനിസം ബ്രേക്ക് ആവുന്ന കേസാണ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീലി ഫോളിങ്ങിൻ്റെ കേസാണ്. ഇതിന് പല എക്സാമ്പിൾ പല രീതിയിലും പറയാറുണ്ട്. ഒരു കള്ളൻ തലയിൽ ഒരു 25 കിലോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ജനലിന് കൂടെ പുറത്തേക്ക് ചാടുകയാണ്. അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന വെയിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും? 25. അയാൾക്ക് 40 കിലോ ഉണ്ട്. 25 + 40 ഒന്നുമില്ല, 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഫ്രീലി ഫോളിങ്ങിലൊക്കെ വെയിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് വീഗാലാൻഡിലൊക്കെ പോയ ചില ഈ ഇതിലൊക്കെ കയറിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് വെയിറ്റ് അങ്ങ് ഇല്ലാതായി തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് വെയിറ്റ്ലെസ് ആയിട്ട് തോന്നാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കേസുകളുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചെന്തിനാണ്? ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. We have to discuss some questions based on apparent weight. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ലിഫ്റ്റിൻ്റെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചാലും അത് ലിഫ്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും പോകുന്ന ഏത് കേസുകളിൽ വേണമെങ്കിലും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളെ പബ്ലിക് എക്സാമിന് മുമ്പ് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണിത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. എ monkey of mass 40 kilogram. A monkey of mass 40 kilogram. Write down the question. A monkey of mass 40 kilogram climbs on a rope which can withstand എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നത്, withstand the maximum tension of 600 Newton. maximum tension of 600 Newton. 600 ന്യൂട്ടൺ വരെ താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റോപ്പ്. 600 ന്യൂട്ടണിൽ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും?
പൊട്ടിപ്പോകും. അതാണ് പറയുന്നത്. ആ റോപ്പിൽ മങ്കി പിടിച്ച് കയറുകയാണ്. ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് കേസസ്, ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കേസസ് വിൽ ദ റോപ്പ് ബ്രേക്ക്? 4 കേസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ കേസിൽ ആ റോപ്പ് പൊട്ടും? ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ അപ്പാരൻ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്, 6 തന്നെയാണ്. നമ്മളൊരു സർഫസിലേക്ക് ഒരു വെയിറ്റ് കൊടുത്താൽ അതിന് ഈക്വൽ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്ന സാധനമാണ് റിയാക്ഷൻ. അതാണ് നമ്മൾ 6. അതാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുത്തത്? അപ്പാരൻ്റ് വെയിറ്റ്. അതിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നത്, വെയിറ്റിൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പാരൻ്റ് വെയിറ്റ്. അതുപോലെ നമ്മൾ റോപ്പിൽ പിടിച്ചാൽ അതിൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകും. നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് വെച്ചാൽ നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകും. ലൂസാക്കി വെച്ചാലോ ടെൻഷൻ കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ്. ആ സ്ട്രിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷനാണ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷനാണ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 40 കിലോ ഉള്ള ഒരു മങ്കി, 40 കിലോ ഉള്ള ഒരു മങ്കി എന്ത് ചെയ്യുക? ഇതിലിങ്ങനെ പിടിച്ചേക്കുക. ആ മങ്കി ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ പറയുന്നത് ക്ലൈംസ് അപ്പ് വിത്ത് ആൻ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് 6 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. മുകളിലേക്ക് കയറുകയാണ് വിത്ത് ആൻ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് 6 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. റോപ്പ് പൊട്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. രണ്ടാമത്തെ കേസ് ക്ലൈം ഡൗൺ വിത്ത് ആൻ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് 4 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. താഴേക്ക് വരികയാണ് ആക്സിലറേഷൻ 4 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയറിലെ. മൂന്നാമത്തെ കേസ് ക്ലൈംസ് അപ്പ് വിത്ത് എ യൂണിഫോം സ്പീഡ് ഓഫ് 5 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. നാലാമത്തെ കേസ് ഫോൾസ് ഡൗൺ ദ റോപ്പ് നിയർലി ഫ്രീലി അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റി. Sir, the 4 cases. Take G is equal to 10 meter per second square. നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ജിക്ക് ഒരു വാല്യൂ തന്നാൽ അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 9.8 10 ആവശ്യമനുസരിച്ച് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എടുക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക്, ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം, നോട്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കണം, ചെയ്യണം, പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതാണ്. എ മങ്കി ഓഫ് മാസ് 40 kilogram climbs on a rope which can withstand the maximum tension of 600 Newton. In which of the following cases will the rope break? If the monkey, question number A, climbs up with an acceleration of 6 meter per second square. 2, climbs down with an acceleration of 4 meter per second square. 3, C, climbs up with a uniform speed of 5 meter per second. D, falls down the rope nearly freely under gravity. നമുക്ക് താഴെ നിന്ന് മേലേക്ക് ചെയ്യാം, അതാണ് എളുപ്പം. ഓക്കെ, താഴെ നിന്ന് മേലേക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ എൻ്റെ നോട്ടിൽ എഴുതുമ്പോൾ മേലെ നിന്ന് താഴേക്ക് തന്നെ എഴുതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മാസ് ഓഫ് ദ മങ്കി 40 kilogram. 40 kilogram. ഓക്കെ, ദെൻ മാക്സിമം ടെൻഷൻ മാക്സിമം എത്രയാ? 600 ന്യൂട്ടൺ. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് താഴെ നിന്ന് തുടങ്ങാം. അതുകൊണ്ട് ഡി ആദ്യം എഴുതാം, അതെളുപ്പം. ഡി എന്താ? ഫോൾസ് ഡൗൺ ദ റോപ്പ് നിയർലി ഫ്രീലി അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റി. ഫോൾസ് ഡൗൺ ദി റോപ്പ് നിയർലി ഫ്രീലി അണ്ടർ. ഇതിലെങ്ങനെ ഊരി ഇറങ്ങാം, എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്? റോപ്പ് പിടിച്ചിട്ട് കയറി പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഊന്നിറങ്ങാറല്ലേ, ആ കേസിൽ നമുക്ക് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ R = നമ്മൾ 6 മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ T എന്ന് കൊടുക്കാം. T = M × G - G അല്ലേ? G - A ആണ്. A = എന്ന് കൊടുക്കുക, G കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ 0 കിട്ടും. ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ? ടെൻഷൻ ഇല്ല. മാക്സിമം ടെൻഷൻ 600. 600 താഴെയല്ലേ ഇത്? 600 താഴെയല്ലേ? അപ്പോൾ പൊട്ടുമല്ലോ? പൊട്ടൂല. ദ റോപ്പ് വിൽ നോട്ട് ബ്രേക്ക്. അപ്പോൾ കേസ് ഡിയിൽ എന്താണ്? നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? റോപ്പ് പൊട്ടില്ല. പൊട്ടോ ഇല്ലെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി സി നോക്കാം. സി, ക്ലൈംസ് അപ്പ് വിത്ത് യൂണിഫോം സ്പീഡ് ഓഫ് 5 meter per second. യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സലറേഷൻ എന്താ? 0.
ആക്സലറേഷൻ 0 ആണെങ്കിൽ ആർ ഈക്വൽ ടു എന്താ, ആർ ഈക്വൽ ടു എം ജി. ഇവിടെ ടി ഈക്വൽ ടു എം ജി. ടി ഈക്വൽ ടു എം ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം 40 ജി 10 ദാറ്റ് ഈസ് 400 ന്യൂട്ടൺ. 400 ന്യൂട്ടൺ ലെസ് ദാൻ 600 ന്യൂട്ടൺ അല്ലേ, അല്ലേ 600 വരെ താങ്ങാം. അപ്പോൾ 400 അതിൽ കുറവാ പൊട്ടുമോ? ഇല്ല. ദ റോപ്പ് വിൽ നോട്ട് ബ്രേക്ക്. ആ രണ്ട് കേസും റോപ്പ് പൊട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പായി. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഇനി കേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി. climbs down with an acceleration of 4 meter per second square. Climbs down with acceleration. Then t equal to m into g minus a. This is the equation. R equal to m into g minus a. We can take t equal to m into g minus a. R ന് പകരം ടെൻഷൻ t എന്ന് കൊടുക്കാം. That is 40 into g is 10 minus a equal to 4. A is equal to here, a is equal to 4 meter per second square എന്ന് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. നോക്കിയേ, 40 into 6, 10 minus 4 6, 6 4 24, 240 ന്യൂട്ടൺ. 240 ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ 600 അല്ലേ, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും കുറവല്ലേ, പൊട്ടുമോ? ഇല്ല. ദ റോപ്പ് വിൽ നോട്ട് ബ്രേക്ക്. അപ്പോൾ ഈ 3 കേസിലും റോപ്പ് പൊട്ടില്ല. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇനി ഒരു കേസും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. അടുത്ത കേസ് നോക്ക്. ക്ലൈംസ് അപ്പ് വിത്ത് ആൻ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് 6 meter per second square. അവിടെ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ, മുകളിലേക്കാണ് എം ഇൻറ്റു ജി പ്ലസ് എ. ഓർത്തിരിക്കുക, മുകളിലേക്ക് പ്ലസ് എ, താഴേക്ക് മൈനസ്, അത്ര ഓർത്താൽ മതി. പക്ഷേ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. എ ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എം ജി, ഫ്രീലി ഫോളിങ് ആണെങ്കിൽ ടോട്ടലി 0. അത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടി ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ജി പ്ലസ് എ ആണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് വരുന്നത്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എം ഈക്വൽ ടു 40, ജി ഈക്വൽ ടു 10, എ ഈക്വൽ ടു 6. എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 6 meter per second square തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 6 കേട്ടോ, 40 ഇൻറ്റു 10 പ്ലസ് 6 ദാറ്റ് ഈസ് 16. 40 ഇൻറ്റു 16 കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞേ എത്ര വരാം? 6 4 24. ഒരു 4 4 2 6 അല്ലേ, ഒരു 0. 640 ന്യൂട്ടൺ. ഇതാണോ കിട്ടുന്നത്? ചെയ്ത് നോക്കണേ. 640 ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 600 ന്യൂട്ടൺ അല്ലേ, 600 ന്യൂട്ടനേക്കാൾ കൂടുതലല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ദ റോപ്പ് വിൽ ബ്രേക്ക്. ദ റോപ്പ് വിൽ ബ്രേക്ക്. അതാണ് ആൻസർ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കേസസ് വിൽ ദ റോപ്പ് വിൽ ബ്രേക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, 600 കൂടുതലാണ്, ദെർഫോർ ദ റോപ്പ് വിൽ ബ്രേക്ക്. ബാക്കി എല്ലാ കേസിലും ലെസ് ദാൻ 600 ന്യൂട്ടനാണ്, അതുകൊണ്ട് ദ റോപ്പ് വിൽ നോട്ട് ബ്രേക്ക് എന്ന് ആൻസർ എഴുതി വെക്കുക. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതുപോലെ ഇതേ സംഗതി തന്നെ പല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കാം. എ മാൻ വിത്ത് 60 കിലോഗ്രാം ഇൻ വെയിങ് മെഷീൻ, വെയിറ്റ് തൂക്കുന്ന മെഷീൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ, സ്പ്രിംഗ് ത്രാസ്. ഇങ്ങനെ വെയിങ് മെഷീൻ ഇൻസൈഡ് എ ലിഫ്റ്റ്. ലിഫ്റ്റിൻ്റെ അകത്താണ്. ലിഫ്റ്റിൻ്റെ അകത്തൊരു വെയിങ് മെഷീനിൽ ഒരു 60 കിലോ ഉള്ള ആളിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. വാട്ട് ഇസ് ദ റീഡിങ് ഓഫ് ദ വെയിങ് സ്കെയിൽ ഇഫ് ദ ലിഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്യാണ്. ആ ഡിഫറെൻറ്റ് കേസുകളിൽ ആ വെയിങ് മെഷീനിൽ കാണിക്കുന്ന റീഡിങ് എന്തായിരിക്കും? റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കാണിക്കുന്ന അപ്പാരൻ്റ് വെയിറ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അപ്പാരൻ്റ് വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം. 60 കിലോ ഉള്ള ആൾ വെയിങ് മെഷീൻ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള വെയിങ് മെഷീനിൽ നിൽക്കുന്നു. ലിഫ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷനിൽ ആ റീഡിങ് കാണിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പാരൻ്റ് വെയിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഒന്നാമത്തത് മൂവ്സ് അപ്വേർഡ് വിത്ത് എ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഓഫ് 10 meter per second. ഓരോന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെന്ന് പറയാം. മൂവ്സ് അപ്വേർഡ് വിത്ത് എ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഓഫ് 10 meter per second. യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്തും ആയിക്കോട്ടെ,
10 20 5 100 എത്ര മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയാലും അപ്വേർഡ് ആയാലും ഡൗൺവേർഡ് ആയാലും ഒക്കെ അവിടെ ആക്സിലറേഷൻ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ആക്സിലറേഷൻ 0 വരുന്ന എല്ലാ കേസുകളിലും അപ്പാരൻ്റ് വെയിറ്റ് അവിടെ കാണുന്ന റീഡിങ് mg ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് 60 കിലോഗ്രാം ഇൻറ്റു 10, 600 ന്യൂട്ടൺ. ഓക്കെ, ഇതാണ് കിട്ടുക. ഇനി അടുത്ത കേസ് നോക്ക്. മൂവ്സ് ഡൗൺ വിത്ത് എ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് 3 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. ആക്സിലറേഷനാണ്, താഴേക്കാണ്. അപ്പോൾ ആർ ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ജി മൈനസ് എ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. 60 ഇൻറ്റു 10 മൈനസ് വാട്ട് ഇസ് ജി 3. That is 60 into 7. 7 42 42 420 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കേസ്. ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം. C moves up with a uniform acceleration of 3 meter per second square. Moves up, മുകളിലേക്ക് moves up with uniform acceleration of 3 meter per second square. മുകളിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ R equal to m ഇൻറ്റു ജി പ്ലസ് എ എന്ന് കൊടുക്കുക. m 60, a 10, ജി 10, എ 3. അപ്പോൾ 60 ഇൻറ്റു 13. ഓക്കെ, അത് ചെയ്യുക. അത്രയും ന്യൂട്ടൺ കിട്ടി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി. സി പറഞ്ഞു. ഡി മൂവ്സ് ഡൗൺ വിത്ത് എ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഓഫ് 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. പറഞ്ഞല്ലോ, യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി, പിന്നെ ഒന്നും നോക്കണ്ട. ആർ ഈക്വൽ ടു എം ജി. എങ്ങോട്ട് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് 60 ഇൻറ്റു 10, 600 ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് ചെയ്ത ആൻസർ എഴുതണം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇ. ഇഫ് ദ ലിഫ്റ്റ് മെക്കാനിസം ബ്രേക്സ് ഫെയിൽഡ് ആൻഡ് ഫോൾസ് ഫ്രീലി അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റി. ലിഫ്റ്റിൻ്റെ റോപ്പ് അങ്ങോട്ട് പൊട്ടി ലിഫ്റ്റ് താഴേക്ക് വീഴുക. വെയിങ് മെഷീനിൽ അയാൾക്ക് വെയിറ്റ് ഉണ്ടാകുമോ? ഇല്ല, അതെന്തായി പോകും? 0. ആർ ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും ഫ്രീലി ഫോളിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ കേസുകളിലും. ഇത്രയും കേസുകളെ ചോദിക്കാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് 3 മാർക്ക് വരെയൊക്കെ കിട്ടാം. ഏതൊക്കെ ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കണ്ടേ? പറഞ്ഞേ. 1 R ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ T ഈക്വൽ ടു എം ജി. 2 R ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ T ഈക്വൽ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് കേട്ടോ എം ഇൻറ്റു ജി പ്ലസ് എ. 3 R ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ T ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ജി മൈനസ് എ. 4 R ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ T ഈക്വൽ ടു 0. ഈ 4 ഇക്വേഷൻ ഓർക്കുക. എവിടെ എന്നും കൂടി ഓർത്താൽ മാത്രം മതി. ഇതെപ്പോഴാണ്? ആക്സലറേഷൻ 0, അവിടെ 3 കേസ്. റെസ്റ്റ്, യൂണിഫോം അപ്പ്, യൂണിഫോം ഡൗൺ വെലോസിറ്റി. 2 R ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ T ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ജി പ്ലസ് എ, യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ മുകളിലേക്ക് അപ്പ്. 3 R ഈക്വൽ ടു T ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ജി മൈനസ് എ, യൂണിഫോം മോഷൻ, യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ ഡൗൺവേർഡ്. R equal to T equal to 0, freely falling. These are the different cases.